जय गुरुदेव, जय भीम। मैं राम चाहल लेके आया भगत दे मसले हर वीरवार शाम 7 वक्त। अज भी पहला वांग तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। मेरे नाल ने भगवंत जी, जय गुरुदेव, जय भीम जी। जय गुरुदेव जी। कुलवंत जी, जय गुरुदेव, जय भीम। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। कंच टीवी ਲਈ अज बड़ा खुशी का दिन है, सुभागा दिन है कि अज साडे मानयोग हंसराज बंगा जी का जन्मदिन आ और उसनों बड़े जो सरकार दी हदायतां उस अनुसार मनाया भी जाएगा। सो कंची टीवी दे चेयरमैन जी नूं साडे वलों इस वेले जो टीम बैठी उन्होंने वलों उन्होंने जन्मदिन दियां हैप्पी टू यू दियां बहुत बहुत बधाइयां जी। प्यारे दर्शकों, जिवें असीं तुहाडे नाल पिछले हफ्ते गल कीती सी कि जो करोना है उस बारे गल करांगे, खेती मसले है उस बारे भी गल करांगे, लेकिन मनीषा का भी असीं जिक्र करते हुंदे हां। थोड़ा जिहा मनीषा बारे भी असीं जानना चाहांगा कि हाई कोर्ट दे विच उहदी मैनूं लगदा कि केस पहुंच गया। की तुहाडे कोल भगवंत जी की जानकारी है? एक्चुअली जिद्दां तुसीं दस्सिया जिहड़ी बिहार गौरमेंट है जां उत्थे दा जिहड़ा सिस्टम हैगा जी अपने वो सारा यूपी का आम सॉरी ਉਹਦਾ कंट्रोल सारा कुछ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ कि तुसीं इस केस नूं सीरीयसली लवो, होर गंभीरता नाल लवो, पहल के आधार पर। हाँ जी, पहल ते वो गल उन्होंने तो वैसे तो अपन पता भी जी इस टाइम ने जो सुप्रीम कोर्ट का भी हाल इन्होंने अंडर भाजपा होया वो अपन सब नूं पता तो वो किस तरह है। पर फिर भी यह गल तो ज़ाहिर होंदा कि उन्होंने जिहड़ा लोकां दा प्रैशर है, लोकां दा जिहड़ा जोरदार मुजाहरे होए ने, लोकां ने जिहड़ी मंग कीती आ उस तो डरदे होया नूं सुप्रीम कोर्ट नूं इस तरह के ऑर्डर करने पे ने तो एक किस्म का लोगों का ठंडा छिड़कना भी कह सकते हैं कि हद तक। पर फिर भी वो मजबूर ने कि वह गल नूं वो गंभीरता नाल लैण, क्योंकि पहला जो कुछ होया अपन सब नूं पता बई मनीषा बेटी नाल जो कुछ पुलिस ने किया वो माँ बाप नूं मूँह तक नहीं देखने दिता। रात के 12:30-1 बजे दाग देना पेट्रोल पा के, सारा अपन पता है, सारा जानकारी है। प्यारे दर्शकों, जिवें मनीषा का केस भगवंत जी ने दस्सिया है कि हाई कोर्ट में चला गया। कल उहदी जो वकील है जिन्हें निर्भय केस भी जित्तिया सी, 4 लोगों को फांसी दवाई सी, वो लड़ रही है और कल लाइव होके उसने वो केस से बड़ी रोशनी पाई है जिहदे विचों काफ़ी कुछ सुनने नूं सामने आया। मेरे को कुलवंत जी भी विराजमान ने। कुलवंत जी, तुसीं की कहोगे इस हो रहे बढ़ते रेपां बारे? हाँ जी चाहल जी, ये जिहड़े रेप्स आ ये बहुत देर तो चले आ रहे हैं, जिहड़े कि न्यूज़ दे विच आउंदे आ। आपां पहिलां भी गल करदे आ ना जी। ये बहुत मंदभागी घटना है। देखो मंदभागी तो है ही जिहदे बच्चे दे नाल इहो जिहा कुकर्म हुंदा आ जां उहदे माँ प्यो उहदे फैमिली दे नाल जिहड़ा कोई तशद्दद हुंदा। बाद जिद्दां आपां पहिलां हाथरस दे विच जिहड़ा होया सी वो देखिया, सारा कुछ सानूं पता आ। तो हुण उस तो बाद फिर आपां पंजाब की गल आईए, थोड़े दिन पहला जिहड़ा ओड़ मोड़ टांडा पिंड उहदे लागे पिंड जलालपुर उहदे विच भी होया, जिहड़ा कि एक मेरे ख्याल जे मैं रॉन्ग नाम चाचा भतीजा सी जिन्हां ने एक 6 साल की बच्ची दे नाल जिन्हां अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करन तो बाद उन्हां दा चलान पेश करके तो उन्होंने कोर्ट 'च पेश किया, जित्थों कि उन्होंने जेल दे विच भेज दिता गया। तो फिर उस तो अगे आ जाओ जी, हुण कल दी हजे गल है जिहड़ी तकरीबन मेरे ख्याल है लेटेस्ट है जिहड़ी, तो ये है बरनाले दे विच वापरी आ। बरनाले दी खबर, हाँ जी, बरनाले दे लागला पिंड आ धनौले दे कोल, तां उत्थे 4 साल की बच्ची दे नाल इह जिहड़ा उन्हां दे गुआंढ दे विच कोई रहिंदा सीगा ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ।
ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। ਦੇਖੋ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ, ਔਰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, MLA ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ MSC ਜੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੋ ਔਰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ 8 ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਘਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 26 ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰੰਭਿਆ ਆ ਵੀ
ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੇਰੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਮਿਡਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇਕਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 65 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 45% ਲੋਕ ਜਾਂ 35% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਾਹਲ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 60 ਤੋਂ 70% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਾਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੰਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਟਕਰਾਅ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 370 ਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ FRI ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾਲ FRI ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ FRI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਚਾਹਲ ਜੀ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ BSP ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤਾਂ ਕਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ BSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ BSP ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤਾਂ ਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ BJP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਆਨ 'ਚ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ BSP ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੀ ਤੇ ਅਕਲਵਾਨ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੜਬ ਪੁਣੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੁਹਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੁਹਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਰਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਘੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 143 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੂਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 27 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ MSP ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ 27 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ MSP ਆ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਾਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ MSP ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਆਪ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ 12 ਲੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਬਿਨਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 30 ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ 200 ਖੇਤ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਵਹਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 12,000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ 30,000 ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਫੈਦ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਜਿਹਦੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ 200 ਖੇਤ ਬੀਜਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ। ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ
ਉਹ ਤਾਂ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਸਲੇਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਲਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗੀਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫੈਦ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਹੋਰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜ ਲਈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਲਸੀ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੀਜ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਬੀਜਦੇ, ਅੰਗੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਲ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਫਸਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 6 ਕੁਇੰਟਲ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝਾੜ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਵੇਚਣ ਲਈ ਫੇਰ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਵਪਾਰੀ ਖੜਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਆ ਉਹ MSP ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਆ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ। ਗੋਭੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ 1 ਪਾਉਂਡ ਆ 70 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, 1 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਜੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਥਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਵੇ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਕਿ MSD ਦਾ ਤਕੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਆ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚੌਲ ਬੀਜਣ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਆ, 20 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਹੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 1.5 ਖੇਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਖੇਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਛਿੜੀ ਆ ਬਹਿਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੀ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 1-2 ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੌਲ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਵੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਲਾ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏਗੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਊਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਊਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਪਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੈਪਸੀ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਆ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੋਨਾ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਿਆਣ, ਗੰਦ, ਮੁਸ਼ਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਣੀ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਆ? ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਆ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹੁਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਭਾਅ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫਸਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਜੀਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਲਈ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਝੋਨਾ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 10-10 ਸਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਸਟਅਪ ਹੈਗਾ, ਘਚੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੇੜ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ 4 ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸੌਖਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਸ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭੇੜੀਏ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇ ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਣਕ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 20 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, 5 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੋ ਬਈ, ਆਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਆ, ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋਪ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ RBI ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਇਹਨੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਢਾਏ ਢੇਡੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਰੋਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਡਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਨਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਜੀ? 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਕਿਹ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਭਰਾਈ ਦੀ? ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ 1 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੌਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੇਕਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 75 ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 18 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ 250 ਖੇਤ ਸੀ, 200 ਖੇਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 18 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 18 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, 9 ਏਕੜ ਸੀ ਜੀ। ਵੀ ਜਾਣੀ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 18 ਏਕੜ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੱਕੀ 9 ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਮਜੋਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਵੋਟ ਆ,
ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਬੱਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਰਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਰਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਆਈਏ, ਇੱਕ ਬੇਦਰਦ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਦਰਦ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੀ ਹਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਭੇਡ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਗਾਣ ਲਿਖਿਆ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਚਾਹਲ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਸਾਥੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਫਾਈਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਕੁਲਵੰਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ 100 ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 500 ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। जय गुरुदेव जी। मैं अब पछताए क्या बने जब चिड़िया चौके खेत जी। पहला तो ला के असीं जानते हैं। कौन साहब नाम दसोगे जी? मैं SR गरेवाल बोलदा ऑक्सफोर्ड तो। जी गरेवाल साहब। हुण पछताए क्या बने जब चिड़िया चौके खेत जी। थानू पता भगवंत मान दी पॉलिसी जिहड़ी आ RSS वालियां दी वो कामयाब हो गई। साडी सारिਆਂ ਦੀ अकाली की सारे हिंदुस्तान की पॉलिसी फेल हो गई है जी। साडा संविधान जिहड़ा उस संविधान नूं चेंज कर करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਟੁੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੂਵਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ जी।
ਉਸ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਬਖੇਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਟਾਈਮ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ 2 ਬੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੰਤ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਲਵੰਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀਕੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੀ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ, ਐਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ।